আজকের উপাসনা শুরু হচ্ছে নারায়ণ সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलम्बत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मन्तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानगनिर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजर कविः तीर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्
विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभा स्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् वृतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় প্রথম 15টি শ্লোক। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः আজ মননের জন্য শ্লোক তৈরি করা হয়নি, সেই জন্য আমি পিডিএফ থেকেই শ্লোকটি পাঠ করে তার অর্থ বলছি। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯ম শ্লোক। সুহৃন্মিত্রার্युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सुहृन्मित्रार्युदासीना
मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দেশ্য, বন্ধু প্রভৃতি সাধু বা পাপকারী ব্যক্তিগণের উপর যাহার সমতা জ্ঞান হয়, সেই যোগী সকল যোগীগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট। আবার একবার পড়ছি: সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু প্রভৃতি সাধু বা পাপকারী ব্যক্তিগণের উপর যাহার সমতা জ্ঞান হয়, সেই যোগী সকল যোগীগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট। আমরা প্রসঙ্গ যদি আলোচনা করি, প্রসঙ্গে চলছিল যোগারূঢ় ব্যক্তি তিনি কেমন হবেন। যোগারূঢ় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তার সমত্ব গুণ, সকল কিছুর মধ্যেই সমবুদ্ধি, সেটি একটি বিশিষ্ট গুণ। কাদের মধ্যে সমবুদ্ধি হবেন সেখানে, সেই প্রসঙ্গে এখানে অনেক কিছু বলা হয়েছে। সুহৃদ, মিত্র, এই শব্দগুলোর অর্থ শঙ্করাচার্য যেমন ভাবে নির্ণয় করেছেন আমি বলছি। সুহৃদ বলতে আমরা সাধারণত বন্ধু বুঝি, মিত্র বলতেও বন্ধু বুঝি, কিন্তু এখানে সুহৃদ মানে বলছেন প্রত্যুপকারম অনপেক্ষ উপকর্তা, অর্থাৎ যিনি প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করেই উপকার করেন। অর্থাৎ কেউ আমার উপকার করবে কিনা সেই চিন্তা না করেই, সেটাকে অপেক্ষা না করেই, সেটা উপেক্ষা করেই যিনি উপকার করেন তিনি হচ্ছেন সুহৃদ। মিত্র, মিত্র মানে যিনি আমার উপর স্নেহযুক্ত, যিনি আমাকে ভালোবাসেন, তিনি হচ্ছেন মিত্র। উদাসীন, সুহৃদ, মিত্র অরি, অরি মানে হচ্ছে শত্রু, যিনি আমার বিরুদ্ধে আছেন, বিরোধী পক্ষে আছেন, তিনি শত্রু, তিনি হচ্ছেন অরিহি। উদাসীন, উদাসীন মানে যিনি কারো পক্ষে নেই, যিনি শত্রুপক্ষেও নেই, মিত্রপক্ষেও নেই, কারো দিকেই তিনি পক্ষপাতিত্ব সম্পন্ন নন। আর কি মধ্যস্থ, মধ্যস্থ মানে যিনি উভয় পক্ষেরই হিতৈষী, অর্থাৎ যিনি দুই পক্ষেরই মঙ্গল চান, যিনি মধ্যস্থতা করেন আমরা বলি, তিনি হলেন মধ্যস্থ। আর দ্বেষ্য, দ্বেষ্য মানে যে আমার যে অপ্রিয়, যিনি, যাকে আমি পছন্দ করি না, সে হচ্ছে আমার দ্বেষ্য। বন্ধু, বন্ধু মানে হচ্ছে আত্মীয়, সম্বন্ধী, অর্থাৎ আমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে, সাধারণত রক্তের সম্পর্ক আছে, যাদেরকে আমরা আত্মীয় বলি বাংলাতে, তারা হচ্ছেন সম্বন্ধী বা বন্ধু। এদের মধ্যে কারো সুহৃদ, মিত্র, উদাসীন, অরি, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য এবং বন্ধু। আর কি বলছেন, সাধুষু অপি চা পাপেষু, এবং সাধু, সাধু বলতে যারা শাস্ত্র অনুসারে জীবনযাপন করেন, শাস্ত্র অনুসারে কাজ করেন, কর্ম করেন, তারা হলেন সাধু ব্যক্তি। আর পাপেষু, পাপী, পাপ ব্যক্তি হচ্ছেন তারা যারা শাস্ত্রে যে সমস্ত জিনিস নিষেধ করা হয়েছে, বারণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত কাজ করেন। এই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যেই যিনি সমবুদ্ধিহি, যিনি সমতা সম্পন্ন, অর্থাৎ সবার প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন, তিনি আসলে যোগারূঢ় ব্যক্তি, তিনি বিশিষ্যতে, তিনি যোগারূঢ় ব্যক্তিদের মধ্যে, তিনি সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে
বিশিষ্যতে মানে তিনি বিশিষ্ট অথবা তিনি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। যোগারূঢ় ব্যক্তি যিনি হবেন তিনি আসলে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন। সকলের মধ্যেই তিনি যিনি আমার প্রিয় হন বা অপ্রিয় হন, তিনি বন্ধু হতে পারেন, তিনি আমার উপকারী হতে পারেন, আবার অপকারীও হতে পারেন। তিনি সাধু ব্যক্তি হতে পারেন, আবার দুর্জন ব্যক্তিও হতে পারেন। কিন্তু যিনি যোগারূঢ় ব্যক্তি, তিনি সকলের মধ্যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, সমবুদ্ধি সম্পন্ন হন। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত। এখানে আমরা শেষ করছি।